क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। हाईबॉन्ड सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन। नमस्कार दर्शक मित्रों, सत्यना समाचारों में सदाय धबकता 7 न्यूज नेटवर्क में हूँ पार्थ सेखड़ा आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। सौप्रथम जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन्स। राजकोट शहेरना थोराड़ा विस्तार में थयेला तोफान दरमियान पोलीसे अटकायत में लीधेला शख्सों में 10 महिलाओं जेल हवाले, बाकीना बपोर बाद कोर्ट में रजू कराया। राजकोट नजीकना काळीपाट गामे गया वर्षे सर्जायेल दरबार कोड़ी जूथ અથડામણમાં 2 દરબાર યુવાનનો ભોગ લેવાયા બાદ આજે કોર્ટ કમ્પાઉન્ડમાં બંને પક્ષો સામસામે। જેતપુર શહેરમાં ચૂંટણી કાર્ડ કઢાવવા એકઠા થયેલા અરજદારોએ હુરિયો બોલાવતા પોલીસ બોલાવી પડી। राजकोट शहर में वैभवी विस्तार में ऑफिस राखी 25 जेटला आसामीओने छेतरनार पटेल युवाननी धोराजी जेल मांथी कब्जो लेती राजकोट पोलीस। हवे जोईए समाचार विस्तारथी। राजकोट शहरना थोराड़ा विस्तार में छेल्ला 1 अठवाडिया बाद शांतिपूर्ण माहौल वच्चे जनजीवन पूर्णवत। शहरना थोराड़ा विस्तार में भरवाड दलित जूथ वच्चे सर्जायेली सामान्य माथाकूटे उग्र स्वरूप धारण कर्या बाद एक दलितनी हत्या निपजाववामां आवी हती। त्यारबाद आ विस्तारमां भारेला अग्नि जेवी स्थिति सर्जाई हती अने एक समये तो दलितोना टोळा अने पोलीस वच्चे पण चकमक झरी हती। आथी पोलीसे 70 थी पण वधारे लोकोने पकड़ी लीधा हता। बादमां आज सवारथी थोराड़ा विस्तारमां वातावरण शांतिपूर्वक थवा लाग्युं हतुं अने जनजीवन पूर्ववत थवा लाग्युं छे। छतां पण पोलीस बंदोबस्त चालू छे। त्यारे राजकोट शहर पोलीस कमिश्नर श्री सिंह द्वारा पण लोकोने शांति जाळववा अने खोटी अफवाओ न फैलाववानी अपील करवामां आवी छे। आजे थोराड़ा विस्तारनी घणा दिवसथी बंध रहेली दुकानो अने बजारो पूर्व धमधमती थई छे। चांपता पोलीस बंदोबस्त वच्चे लोको पोताना रोजिंदा कार्यमां व्यस्त थता जोवा मळता हता। अहेवाल धीरेन राठोड, 7 न्यूज राजकोट। राजकोटना थोराड़ा विस्तार में दलित प्रौढ़नी हत्या बाद फाटी निकळेला रोषने काबू करवा पोलीसे करेली 70 थी वधारेनी धरपकड़। थोराड़ा विस्तार में नजवी बाबते थयेली भरवाड दलित जूथ અથડામણ दरमियान दलित प्रौढ़नी हत्या थवाथी रोषे भरायेला दलितोना टोळाए तोड़फोड़ तेमज आग लगाड्या बाद मृतकनी लाश संभाळવાનો इनकार करी होस्पिटल खाते माथाकूट सर्ज्या पछी निकळेली मृतकनी स्मशान यात्रा पछी फरीथी बेकाबू बनेला टोळाए रोड पर आवी जई पत्थरमारो करता अने पोलीस साथे घर्षण सर्जाया बाद पोलीसे बळ प्रयोग करता लाठीचार्ज अने अश्रुवायु छोडवामां આવ્યો હતો। छतां पण टोळું काबूमां न आवता अंते थोराड़ा पीएसआई श्री राणाए पोते फरियादी बनी आईपीसी कलम 143, 147, 148, 149, 337, 341, 427, जीपी एक्ट 135 एक्ट અને ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ 37 મુજબ ગુનો નોંધી 70 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરી હતી। આજે સવારે આ ધરપકડ કરાયેલામાંથી 10 મહિલાઓને જેલ હવાલે કરાઈ હતી અને બાકીના શખ્સોને બપોર બાદ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। એક સાથે આટલા બધા દલિતોને કોર્ટમાં રજૂ કરવાના હોય પહેલેથી જ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો અને કોર્ટ કમ્પાઉન્ડ તેમજ બહારના વિસ્તારોમાં દલિતોના ટોળે ટોળા એકઠા થઈ ગયા હોય સલામતીના કારણોસર થોરાડા પીએસઆઈ શ્રી વાસ્તવ પણ
પોલીસ વાનની સાથે જ રહ્યા હતા. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. રાજકોટ શહેરના થોરાળા વિસ્તારમાં થયેલી દલિત હત્યા બાદ પોલીસે કરેલી દલિતોની ધરપકડને ગેરકાયદે ગણાવી ગોંડલ મામલતદારશ્રીને આવેદન અપાયું. ગોંડલ શહેર દલિત સમાજ તેમજ જેતપુર દલિત સમાજના મનોજ પારગીની આગેવાની હેઠળ ગોંડલ મામલતદારશ્રીને એક આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. આ આવેદનપત્રમાં રાજકોટ શહેરના થોરાળા વિસ્તારમાં થયેલી દલિતની હત્યાને વખોડી કઢાયા બાદ આ હત્યાથી ઉશ્કેરાઈ તોફાને ચડેલા દલિતોના ટોળાની પોલીસ દ્વારા જે ધરપકડ કરવામાં આવી છે તે ગેરકાયદેસર હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું. આ આવેદન પાઠવવા આવેલા મનોજ પારગીએ જણાવ્યું હતું કે દલિતો વર્ષોથી અત્યાચારનો ભોગ બનતા આવ્યા છે, ત્યારે આઝાદીના 6.5 દાયકા પછી પણ દલિત સમાજના અવાજને રૂંધવાનો પ્રયાસ છે. જે લોકો શાંતિથી વિરોધ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા હતા અને પોતાની રજૂઆત કરી રહ્યા હતા તેમને પોલીસે પકડી પાડ્યા છે, તો આને આઝાદી કઈ રીતે ગણી શકાય? આમ આ બનાવને સખત શબ્દોમાં ઠેર ઠેરથી વખોડી કઢાયો છે. રાજકોટ તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં ઘેરા પડઘા પડી રહ્યા છે અને દલિત સમાજ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવી રહ્યા છે. અહેવાલ દેવાંગ ભુજાણી, 7 ન્યૂઝ, ગોંડલ. રાજકોટની અંદર આજે બનાવ બન્યો છે કે એક દલિત આધેડીની હત્યા કરવામાં આવી છે, જેને કોઈ કારણ નથી, કોઈ વાત નથી અને એક હત્યા કરી નાખવામાં આવી છે. તો આજે સરકારશ્રી અથવા તો પોલીસ દળે એની સામે પગલાં લેવા જોઈએ, એને પકડવા જોઈએ. એને બદલે આજે જે રજૂઆત કરવા જાય છે કે ભાઈ આ લોકો એના ઘર પાસે ગાળો બોલતા હતા, અપશબ્દો બોલે, એ લોકોને સમજાવવા જાય ત્યારે એના ગ્રુપના માણસો આવી અને હત્યા કરી નાખે એક દલિતની. તો આઝાદીના આજે 6.5 દાયકા થઈ ગયા, ત્યારે એક સાચી વાત કરવાની હોય અથવા તો એક સાચી રજૂઆત કરનાર લોકોને પણ જો પોલીસ પકડીને પૂરી દે અને પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો ઉપર લાઠીચાર્જ કરે તો આ ક્યાંની લોકશાહી? આ ખરેખર લોકશાહી છે? એક પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આને લોકશાહી કહી શકાય કે કેમ? તો અત્યારે પણ જે લોકો અહીં રજૂઆતમાં પણ નથી ગયેલા, જે એક સારી ભાષામાં એક લોકશાહીની ઢબે જે રજૂઆત કરવાની હોય છે એ રજૂઆતમાં નથી જે લોકો ગયેલા, એવા લોકોને પણ ઘરેથી પકડીને અથવા તો એના ગમે ત્યાંથી મોબાઈલ નંબર અને એના ધંધાના જે સ્થળો છે ત્યાંથી પણ દલિત સમાજના મિત્રોને ત્યાંથી ઉપાડી જઈ અને ગેરકાયદેસર રીતે પોલીસ દ્વારા અત્યારે લોકઅપની અંદર, હવાલાતની અંદર એને ફિટ કરવામાં આવે છે. તો આ બધું એમણે બંધ કરવું જોઈએ, નહીં તો આને લોકશાહી કેવી કે કેમ એ એક પ્રશ્નાર્થ રહી જશે. રાજકોટ શહેરમાં થયેલી દલિતની હત્યાના બનાવમાં આરોપીઓને તાત્કાલિક પકડી કડકમાં કડક પગલાં લેવા માંગણી કરી જેતપુર મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવતો જેતપુર દલિત સમાજ. ગત રવિવારે રાજકોટ શહેરના થોરાળા વિસ્તારમાં ઘર પાસે ગાળો બોલવાની ના પાડવા જેવી નજીવી બાબતે માથાભારે ગણાતા અને ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવતા હિતેશ મુંધવા આણી ટોળકી દ્વારા કરાયેલી બેરહેમીથી હત્યા નિપજાવી
દલિતો પર થતા અત્યાચારની ચરમસીમા વળતવામાં આવી હતી। એક નિર્દોષ દલિતની કોઈ પણ વાક ગુના વગર હત્યા કરી નાખવામાં આવતા આવું કૃત્ય આચરનાર ગુંડા તત્વો સામે શિસ્તબદ્ધ અને નિયમાનુસાર શાંતિપૂર્વક રજૂઆત કરનાર નિર્દોષ મહિલાઓ, પુરુષો, બાળકો ઉપર બેરહેમીથી લાઠીચાર્જ કરવામાં આવે તે યોગ્ય નથી। આવું જણાવી જેતપુર મામલતદાર સાહેબને જેતપુર દલિત સમાજ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું હતું। આ આવેદનમાં એવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી કે જો હત્યારાની તાત્કાલિક ધરપકડ કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો દલિત સમાજે મજબૂર થઈ આંદોલનનો માર્ગ અપનાવવો પડશે। અહેવાલ હરેશ ભાલિયા, 7 ન્યૂઝ, જેતપુર। રાજકોટ ખાતે એક દલિત આધેડની હત્યા થઈ અને મિત્રો એટલું બધું કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ આ રાજ્યની અંદર કથળી ગઈ છે કે હત્યારાઓને પકડવાને બદલે જ્યારે દલિત સમાજના આગેવાનો અને મિત્રો આ ખૂની લોકોની રજૂઆત કરવા જાય અને એના ઉપર પણ લાઠીચાર્જ થતો હોય તો આ દેશની અંદર ખરેખર દલિતોએ રહેવું ખૂબ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। અમારી અધિકારીઓ અને સરકારના પ્રતિનિધિઓને વિનંતી છે કે આ બાબતે જે કાંઈ આરોપીઓ છે કાયદાની મર્યાદાના એની સામે જે કાંઈ લીગલી કાર્યવાહી થતી હોય એ મિત્રો તાત્કાલિક થાય જરૂરી હોય। આજે આરોપીઓને કોઈ પણ રીતના માનો કે રાજકીય માણસો શ્રેય આપતા હોય કે એને આશરો આપતા હોય તો એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય ન કહેવાય। આની સમગ્ર જેતપુર શહેર તાલુકા દલિત સમાજ અને એસએસડીના મિત્રો સખત શબ્દોમાં અમે નિંદા કરીએ છીએ અને તાત્કાલિક અસરથી જો આરોપીઓની ધરપકડ નહીં થાય તો ગાંધીજી ત્યાં માર્ગે પણ જવાની ફરજ પડશે, એની નોંધ લેવા વિનંતી। રાજકોટ શહેર નજીકના કાળીપાટ ગામે થયેલી દરબાર યુવાનોની હત્યા બારામાં કોર્ટમાં તારીખ હોય બંને જૂથ સામસામે આવી જતા પોલીસ દોડી। ગત તારીખ 10/7/2011ની સાંજે કાળીપાટ ગામે દરબાર યુવાનને તુકારો દેવાની સામાન્ય બાબતમાં દરબાર કોળી જૂથ વચ્ચે થયેલી અથડામણમાં દરબાર જૂથના 2 યુવાનોએ જીવ ગુમાવ્યા બાદ કોર્ટમાં કેસ ચાલતો હોય આજે તેની કોર્ટમાં તારીખ હોવાથી બંને જૂથના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા। બાદમાં બંને જૂથ વચ્ચે ચકમક સર્જાતા કોર્ટ કમ્પાઉન્ડમાં જ બંને જૂથો સામસામે આવી ગયા હતા અને કોળી જૂથ તરફથી ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી કે દરબાર જૂથને તારીખ નહીં હોવા છતાં અમોને ધમકી આપવા જ આવ્યા હતા, જ્યારે દરબાર જૂથ તરફથી પણ કોળી જૂથે તમારા 2ને ઉપાડી લીધા છે, હવે તારો વારો છે એવું કંઈ મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી। આ બનાવમાં કોળી જૂથની 2 મહિલાઓને સામાન્ય ઈજા પહોંચતા રાજકોટ સરકારી દવાખાને ખસેડવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપેલ હતી। બનાવની વિશેષ તપાસ પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ ચલાવી રહી છે। અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ। અમરેલી નજીકના કેરિયાચાટ ગામની સીમમાં આવેલા પરબવાડા હનુમાનજી મંદિરની સેવા પૂજા કરતા પટેલ વૃદ્ધની હત્યા નિપજાવી અન્ય 2 સેવકોને ઈજા પહોંચાડી હત્યારા ફરાર। અમરેલી નજીકના કેરિયાચાટ ગામની સીમમાં આવેલા અને પરબવાડા હનુમાનજી તરીકે ઓળખાતા મંદિરમાં જ રહી સેવા પૂજા કરતા અને કેરિયાચાટ ગામના જ પટેલ વૃદ્ધ જીવરાજભાઈ ખોડાભાઈ મંદિરમાં સૂતા હતા, ત્યારે મોડી રાત્રે કોઈ અજાણ્યા ઈસમોએ ધસી આવી ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતેલા જીવરાજભાઈ પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કરી તેમને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચાડી તેમની હત્યા નિપજાવી હતી। બાદમાં બનાવ સમયે મંદિરમાં જ રહેલા રાજુ નવલભાઈ માળી અને મહેશ નવલભાઈ માળી નામના 2 યુવાનોને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચાડી નાસી છૂટ્યા હતા। આ બનાવની જાણ સવારે ગામમાં રહેતા જીવરાજભાઈના પુત્ર શંભુભાઈને થતાં તેઓ મંદિરે પહોંચી ગયા હતા અને તાત્કાલિક 108 બોલાવી ઘાયલોને સારવાર અર્થે અમરેલી હોસ્પિટલે ખસેડાયા બાદ વધુ સારવાર માટે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યા છે। મંદિરના સેવકની હત્યાનો બનાવ બનતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર જાગી છે। બનાવની વધુ તપાસ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ ચલાવી રહ્યો છે। અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ। અમારે વાડી અમરેલીથી કેરિયાચાટ 15 કિલોમીટર ગામ થાય છે અને ત્યાં હનુમાનજી દાદાનું મંદિર છે, માળાલા અને કેરિયાની સીમની વચ્ચે।
અને આ મજૂર છે અમારી વાડી 10 સાલથી એમ રોજ મજૂરી ખેતી કામ કરવા આવે છે અને રાતે કોઈ અજાણ્યા બે શખ્સ આવીને એને આમ મારીને વહી ગયા રાત્રિના. અને જીવરાજભાઈ ખોડાભાઈ સાંગાણી મંદિરની પૂજા કરે છે અને એને માર્યું છે. એ તો એક્સપર્ટ થઈ ગયા છે અને એની ઉંમર 76 વર્ષની છે. આ રાત્રે કેટલા વાગે? આ રાત્રે 12 થી 1 ના ગાળામાં બન્યું છે. शरारत भरा बचपन जैसे नींव जिंदगी की, जवानी के वो प्यारे वादे जैसे नींव मजबूत रिश्तों की. गवाह है हम जिसने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया, क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं. हाईबोन सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એકમાત્ર ISO 9001-2008 સર્ટિફાઈડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે IQ ડિઝાઇન, જેમાં તમને મળશે રિવોલ્વિંગ ચેર, કોમ્પ્યુટર ચેર, ઓફિસ ચેર, કોન્ફરન્સ ચેર જેવી અવનવી લેટેસ્ટ ડિઝાઇનમાં અને અવનવા મનપસંદ કલરમાં 100 થી વધારે મોડેલમાં ઉપલબ્ધ. તો પહોંચી જાઓ IQ ડિઝાઇનના અદ્યતન શોરૂમમાં અને પસંદ કરો અવનવી ચેર. 27 ગુંદાવાડી, પલંગ ચોક. ફોન નંબર 0281 2220 002 તેમજ 98250 7899 7 92277 7772 રાજકોટ. અરે ભાઈ આટલી ઉતાવળ શા માટે? દાદાજી ગરમ પાણીમાં નહાવાની. હા ભાઈ, આ લોકોના ઘરમાં છે ડેલ્ટા સોલાર વોટર હીટર with photon technology, હાઈ ડેન્સિટી ગેલ્વેનાઇઝ્ડ ટેન્ક, hotel, hostel, hospital, commercial and industrial. MNRE approved સબસિડી સાથે ડેલ્ટા સોલાર ધ ગ્રીન વોરિયર. માનસી પ્લાઝા, નાના મવા મેઇન રોડ, સૂર્યમુખી હનુમાન મંદિર પાસે, રાજનગર ચોક, રાજકોટ. મોબાઈલ નંબર 9714888800 તેમજ 9033888800. આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ મોબાઈલ દરેક સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો, મોબાઈલનો વિશાળ ખજાનો ધરાવતો એકમાત્ર અતિ આધુનિક શોરૂમ આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. LG, સેમસંગ, પેનાસોનિક, વિડીયોકોન, ઓનિડા વગેરે કંપનીઓના LCD, ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, AC, DVD પ્લેયર, હોમ થિયેટર સહિતની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો નોકિયા, સેમસંગ, સોની એરિક્સન, LG વગેરે કંપનીઓના મોબાઈલનો અતિ આધુનિક શોરૂમમાં ઓછી કિંમત, ઉત્તમ સર્વિસ, એક્સચેન્જ અને ફાઇનાન્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ તેમજ સરળ હપ્તે પણ મળશે. આપની એકવારની મુલાકાત કાયમીની બની જશે. જય આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, નીલકંઠ સિનેમા સામે, કોઠારિયા રોડ, રાજકોટ. ફોન નંબર 23 72 435, મોબાઈલ નંબર 98 97 99 31. જેતપુર શહેરના ગાર્ડન કોર્નર પર આવેલી ડોક્ટર આંબેડકરની પ્રતિમા બદલાવવા અંગેની રજૂઆત જેતપુર દલિત સમાજ દ્વારા ચીફ ઓફિસરને કરવામાં આવી. જેતપુર શહેરના ચીફ ઓફિસર સાહેબને જેતપુર દલિત સમાજ દ્વારા એક રજૂઆત કરી જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સેનિટેશન કમિટીના ચેરમેન દ્વારા ઠરાવ પાસ કરી જાહેરાત દ્વારા ભાવ મંગાવાયા બાદ પ્રમુખશ્રીને નિર્ણય લેવાનો હોવાથી ગત તારીખ 24/6ના રોજ દલિત સમાજના આગેવાનો તથા કાર્યકરોની મિટિંગમાં આ અંગે ચર્ચા કર્યા બાદ તારીખ 26/6ના રોજ રજૂઆત કરવાનું નક્કી કરેલ હોય, જે ધ્યાને લઈ વર્ક ઓર્ડર આપવામાં ઢીલ થાય તે એક ભારત રત્ન તથા મહામાનવનું અપમાન હોય, જેથી દિવસ 10ની મહેનત આપવામાં આવે છે. જો આ 10 દિવસમાં કામગીરી કરવામાં નહીં આવે તો ધરણા તથા પ્રતિક ઉપવાસ અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે જવાની ફરજ પડશે. અને આ ઉપવાસમાં જેતપુર શહેર અને તાલુકાના દલિત સમાજના ભાઈઓ બહેનો મોટી સંખ્યામાં જોડાશે. અહેવાલ હિતેશ રાઠોડ સાથે હરેશ ભાલિયા, 7 ન્યૂઝ, જેતપુર. પૂજ્ય બાબા સાહેબ આંબેડકરની આ સ્ટેચ્યુ જર્જરિત થઈ ગયું હોય એને બદલવા માટે મ્યુનિસિપાલિટી પાસે માંગણી કરી હતી. આજ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી મ્યુનિસિપાલિટી ઠાગાઠૈયા કરે છે. રકમો મંજૂર થયા ને 3-4 વર્ષથી આ 7 લાખ મંજૂર કર્યા હોવા છતાં તો વિધિ કરતા નહોતા. હરિજનો સંગઠિત થઈ
અને અવાજ ઉઠાવ્યો ત્યારે એના ટેન્ડર માંગ્યા છે. ટેન્ડર આવ્યા પછી પણ ભાવ ખોલી અને મંજૂર કરતા નથી અને સ્ટેચ્યુ લાવતા નથી. એટલે દલિતો આંદોલનના માર્ગે ચાલ્યા છે અને આજે રેલી કરશે અને 7 દિવસ પછી એ આંદોલન તબક્કાવાર પ્રતિક ઉપવાસથી શરૂ થશે અને મ્યુનિસિપાલિટીના સૂતેલા સત્તાધીશોને જગાવવા માટે આ દલિત સમાજ જાગ્યો છે. જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા ખાતે સરદારબાગ ખાતે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું પૂતળું વર્ષોથી મૂકવામાં આવેલું છે. હાલમાં તે જર્જરિત થઈ ગયેલ હોવાથી તેના સ્થાને નવું પૂતળું મૂકવાની દલિત સમાજની જેતપુર શહેર દલિત સમાજની માગણી છે. તેના અનુસંધાને નગરપાલિકા દ્વારા ઓલરેડી જાહેરાત આપી દેવામાં આવેલી છે. ટેન્ડરિંગ પ્રોસેસ માટે જે જાહેર નિવેદન આપવામાં આવે તેના અનુસંધાને ભાવો પણ આવી ગયેલા છે. હવે આ ભાવો ફક્ત મંજૂર કરવાના રહે છે અને આ ભાવો મંજૂર કરવા માટેનું પ્રકરણ આ માટેના સત્તાધિકારી નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રી છે. આથી તેમને સુપ્રત કરવામાં આવેલું છે અને તેમના નિર્ણય અર્થે ખાલી આ પેન્ડિંગ છે. એમનો નિર્ણય થઈ આવેથી આ બાબતમાં આગળની કાર્યવાહી થઈ શકે તેમ છે. મોરબી શહેરમાં કાચફોડ ગેંગ ફરી સક્રિય. 2 દિવસમાં 3 કારના કાચ ફોડી નખાતા લોકોમાં રોષ. મોરબી શહેરમાં 2 માસ પહેલા પાર્કિંગ કરેલી કારના કાચ ફોડી વિકૃત આનંદ મેળવનારી ગેંગ સક્રિય હતી, જે 2 માસના વિરામ બાદ ફરી સક્રિય થઈ હોય તે મોરબીના રવાપર રોડ પર આવેલા એવન્યુ પાર્કમાં રહેતા અશ્વિનભાઈ બરાસરાની નવી જ લીધેલી સ્વિફ્ટ કારનો આગળનો કાચ કોઈ હરામખોરોએ ફોડી નાખ્યા બાદ રવિવારે રાત્રે અન્ય 2 કારના કાચ ફોડતા અવાજથી જાગી ગયેલા ચોકીદારે લતાવાસીઓને જગાડતા ઊંઘમાંથી જાગેલા લતાવાસીઓએ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં તો આ કાચફોડ ગેંગના માણસો અંધારામાં ઓગળી ગયા હતા. આથી વિસ્તારવાસીઓએ પોલીસને રાત્રિ પેટ્રોલિંગ વધારવા બાબતની રજૂઆત પણ કરી હોવાનું જાણવા મળે છે. અહેવાલ સત્યમ હંસોરા, 7 ન્યૂઝ, મોરબી. છેલ્લા 2 દિવસથી એવન્યુ પાર્ક વિસ્તારમાં કોઈ ગેંગ કારના ગ્લાસ તોડી રહી છે. તેના પરથી મહિલાઓમાં પણ ભારે ભયની લાગણી છવાયેલી છે, જેનાથી અમે 8 કે 9 વાગ્યા પછી રાત્રે નીચે ઉતરતા પણ ડરીએ છીએ અને એ લોકો અમારી પર્સનલ પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરી રહ્યા છે. એના વિરુદ્ધ કંઈક એક્શન લેવા જ જોઈએ. જેતપુર મામલતદાર કચેરીમાં મતદાર યાદી સુધારણામાં કર્મચારીઓ હાજર નહીં રહેતા લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળતા પોલીસની મદદ લેવાઈ. હાલમાં રાજ્ય સરકારના ચૂંટણી પંચ દ્વારા રાજ્યભરમાં નાગરિકોના ખોવાઈ ગયેલા, ફાટી ગયેલા કે નુકસાન પહોંચાયેલા ચૂંટણી કાર્ડના ડુપ્લિકેટ ઓળખ કાર્ડ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આ કામગીરી અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટરોને સોંપવામાં આવી છે. તેમાં જેતપુરની કામગીરીમાં મોરબી શહેરના સંઘવી કોમ્પ્યુટરને આપવામાં આવી છે, પરંતુ આ સંસ્થાના કર્મચારીઓને સંતોષકારક વેતન મળતું ન હોય કામગીરી પ્રત્યે ઉદાસીનતા ધરાવે છે. મામલતદાર કચેરી જેતપુર ખાતે સમગ્ર તાલુકામાંથી ગ્રામજનો ડુપ્લિકેટ ઓળખ કાર્ડ કઢાવવા માટે પહોંચ્યા હતા. બાદમાં એક પણ કર્મચારી હાજર ન હોવાથી બપોર સુધીમાં તો આખી કચેરી અરજદારોથી ભરાઈ ગઈ હતી અને સવારથી ઊભા રહી કંટાળી ગયેલા લોકોએ હુરિયો બોલાવી દેકારો મચાવતા મામલતદાર કચેરી દ્વારા ઓળખ કાર્ડની કામગીરી કરતા કર્મચારીઓને બોલાવવાને બદલે પોલીસને બોલાવાઈ હતી. આથી લોકો વધારે ગુસ્સે ભરાયા હતા, પરંતુ કર્મચારીઓ નહીં આવતા લોકોને તો ધર્મનો ધક્કો જ થયો હતો. અહેવાલ હરેશ ભાલિયા સાથે હિતેશ રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, જેતપુર. ભાવ પૂછતું નથી અમારો. ભાવ પૂછતું નથી મતલબ એટલે કોઈ જવાબ જ નથી દેતું. કોઈ માણસ હાજર જ નથી. કોઈ હાજર જ નથી. 9 વાગ્યાના અમે અહીંયા આવ્યા છે અને આમને ઊભા છે. હવે આમાં તો પગ દુખે. ચૂંટણી કાર્ડના ફોટા મળે. ભાઈ તમારે શું અત્યારે અહીંયા થયું તમને? અત્યારે કોઈ નથી. અમે 9 વાગ્યાના અહીંયા આંકડા છે. એટલે કોઈ નથી એટલે સાહેબ કોઈ નથી. ફોટા પાડવા વાળા કોઈ
કોઈ નથી, સાહેબ નથી. તમે કઈ ઘરકામ કરો છો કે નો કામ ધંધો કરે? મજૂરી કરી છે. તમે તમારું મજૂરી મૂકીને આવ્યો હોય? મજૂરી મૂકીને 200 રૂપિયા મજૂરી મૂકીને આવ્યા છે. કેટલા વાગ્યાને આવ્યા? અમે 9 વાગ્યાને આવ્યા છે. હજી સાહેબ તમને કોઈ દેખાણ નથી? કોઈ દેખાણું નથી. તમને કોઈ જવાબ આપ્યો અધિકારીએ કઈ? નહીં, કાંઈ દીધો નહીં. શું કહી દીધું તમને? એ કે ઘડીક વાર રાખો એટલે પછી આગળ આવીશું. તમે અહીંયા શું કામ આવ્યા? ચૂંટણી કાર્ડના ડુપ્લિકેટ કાર્ડ કાઢવા આવેલા છે એ તો કોઈ સાહેબો કે કોઈ હાજર નથી અને હાજર છે એ કોઈ જવાબ દેતા નથી. રાજકોટ શહેરમાં વૈભવી ઓફિસ ખોલી 25 જેટલા આસામીઓ સાથે છેતરપિંડી કરનાર પટેલ શખ્સનો ધોરાજી કોર્ટમાંથી કબજો લેતી રાજકોટ પોલીસ. રાજકોટ શહેરના 150 ફૂટ રિંગ રોડ નજીક હરિનગર શેરી નંબર 5માં રહેતો અને લોધાવાડ ચોકમાં રાજવી એસોસિએટ નામથી ઓફિસ ધરાવતો કુમાર વિનુભાઈ હાસલિયા નામનો પટેલ યુવાન 25 જેટલા આસામીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરી કરોડોનું ફુલેકું ફેરવ્યું હોય હાલમાં તે આવા જ ગુનામાં ધોરાજી જેલમાં હતો. ત્યાંથી ટ્રાન્સફર વોરંટથી કબજો લઈ રાજકોટ લઈ આવતી પોલીસ આ પટેલ યુવાન પોતાને મહિન્દ્રા કંપનીના ડીલર સાથે ઓળખાણ હોય મહિન્દ્રાની XUV કાર તાત્કાલિક અપાવી દેશે એવું કહી સૌરાષ્ટ્રભરના કાર શોખીનો સાથે છેતરપિંડી આચરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આથી ધોરાજી જેલ હવાલે રહેલા કુમારને ટ્રાન્સફર વોરંટથી રાજકોટ ખાતે લઈ અવાયો છે અને તેની પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે અને તેણે આચરેલી છેતરપિંડીનો તાગ મેળવવા પ્રયાસ હાથ ધરાયા છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. આરોપી કુમાર વિનુભાઈ હાંસલિયા રહેવાસી ચિત્રાવળ, તાલુકો જામકંડોરણાવાળા છે. આ કામના ફરિયાદી પ્રતિક મનસુખભાઈ સાવલિયા છે, જેની પાસેથી જે નવી લક્ઝરિયસ કાર આવે છે XUV 500 એ અપાવી દેવાના બને એની પાસેથી 2 તબક્કે એક વખત ચેકથી 7 લાખ રૂપિયા, બીજી વખત રોકડા 6 લાખ રૂપિયા, કુલ 13 લાખ રૂપિયા લઈ અને ફરિયાદીને સમય મર્યાદામાં કે તે પછી પણ ગાડી નહીં આપી એની સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરેલો અને પૈસા કે ગાડી નહીં આપતા ફરિયાદીએ ફરિયાદ કરતા અત્યારના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે અને આરોપીને અમે ધોરાજી જેલ પાસેથી કબજો લઈ આવી અને અત્યારે તપાસ તો ચાલુ કરી છે. ટોટલ 13 લાખ રૂપિયાની. અગાઉ નહીં, અત્યારે ટોટલ એને આરોપી વિરુદ્ધ ધોરાજી પોલીસ સ્ટેશન છે, પાલીતાણા છે, રાજુલા છે, પછી મોરબી છે, રાજકોટ સિટીમાં 3 ગુના છે. હજી રેકોર્ડ ઉપર બીજા નથી આવ્યા પણ વધારે પણ ગુના છે. પછી ગાંધીધામ કચ્છના છે. એટલે આ જ એક સર્કલમાં છેલ્લા 2 કે 3 મહિનાની અંદર એના વિરુદ્ધ 10 થી 12 ગુના 15 ગુના નીકળશે. પણ હજી ઘણા આસામી એવા છે કે જે પોતે ફરિયાદ નથી કરી. છેતરપિંડી આ જ કે કાર તમને અપાવી દેશું, રોકડા પૈસા લઈ લે કે ચેકથી લઈ લે, પછી કાર ન અપાવે અને પૈસા વાપરી નાખે. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો આજનો 7 ન્યૂઝ નેટવર્કનો સમાચાર અંક. આવતીકાલે નવા સમાચાર અંક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.